Hello students, welcome to today class video classroom, subject computer science, paper programming in C. Today topic passing array to function. In previous videos we have studied how to define a user defined function. Generally function and function is a block of programming code. Function is a block of programming code. So this block of programming code can be defined by the programmer. The concepts of function prototype, function definition and function calling. ఒక ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేయాలంటే డెఫినేషన్ ఇస్తాము, ఫంక్షన్ కాలింగ్ ఉంటుంది. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ తర్వాత రాస్తే ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో జనరలీ every function can take the parameters. Every function can take the parameters. The parameters, that means input data. Every function can take the input data and perform the operation on that input data and will return the input data. Output data ni return చేస్తుంది. So this input data may be supplied as a variables. Input data will be supplied as a variables. So here, so this is a square function or passing some input data. So these are passed as a variables. So generally we can send a single value or we can send multiple values to the variable function కి సింగిల్ వాల్యూ కానీ మల్టిపుల్ వాల్యూ కానీ సెండ్ చేయొచ్చు. అంటే ద పారాంథసిస్లలో వేరియబుల్స్ పారామీటర్స్ అనేది సింగిల్ ఉండొచ్చు, మల్టిపుల్ పారామీటర్స్ ఉండొచ్చు. సో we already studied that we have a concept of arrays where we can store similar type of constants, multiple values. అంటే ఒక వేరియబుల్ ఏ అనే వేరియబుల్ని ఫంక్షన్కి పాస్ చేయొచ్చు. ఏ అనే వేరియబుల్ కెన్ హ్యావ్ ద సింగిల్ వాల్యూ and a array variable can also have the multiple values. The variable here can also have the multiple values. A can have multiple variables means A is a array variable. A లో మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటుందంటే దాన్ని ఏమంటాము, అరే వేరియబుల్ అంటాం. ఏలో సింగిల్ వాల్యూ ఉందంటే దాన్ని ఏమంటాము, దట్ ఈస్ అ నార్మల్ వేరియబుల్. ఇన్ ప్రీవియస్ టాపిక్ we have studied how to pass a normal variable to a function. Today's topic is how to pass arrays to the functions. అరే వేరియబుల్ని ఫంక్షన్స్కి ఎలా పాస్ చేయాలి, పాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. జనరలీ సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, దిస్ ఈజ్ ఏ మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్ అనుకుందాం, ఇది సమ్ ఒక ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనుకుందాం. సో ఇయర్ వీ హ్యావ్ ఎన్ array variable is there. So we can pass this array variable to this function definition. So whenever we pass array variable to the function, so these array variables can be passed to the function one at a time or total at a time. అంటే అరే వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి పంపించవచ్చు లేదా టోటల్ వాల్యూస్ పంపించవచ్చు. 1 by 1 అంటే దాని అర్థం ఏంది, నార్మల్ వేరియబుల్స్ పంపించినట్టే. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఏ ఆఫ్ 0th లొకేషన్లో ఉన్న వాల్యూ అంటే సింగిల్ కాన్స్టెంట్, ఏ ఆఫ్ 1లో ఉన్న వాల్యూ దట్ ఈస్ అ సింగిల్ కాన్స్టెంట్, ఏ ఆఫ్ 2లో ఏ ఆఫ్ 3లో వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ 4లో వాల్యూ, లైక్ దట్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ కెన్ బి పాస్డ్. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో పాస్ అన్ ఎంటైర్ అరే యాజ్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్కి ఎంటైర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని పాస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎంటైర్ అరేని ఇక్కడ పంపిస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ వి పాస్ ద ఎంటైర్ అరే ఆర్గ్యుమెంట్, సో జనరల్లీ సి ఇన్ ఎ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. Here I will take the previous example, one example program. There is a sum function is there, integer a comma b.
and within the main function, this is a function definition. Within the main function, I called a invoked function calling చేశాను sum of x comma y. What happens? The value of x is copied to the value of variable a. The value of y is copied to the variable b. ఇక్కడ ఫంక్షన్ కాలింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూ వేరియబుల్ ఏలోకి కాపీ అవుతుంది, వైలో ఉన్న వాల్యూ వేరియబుల్ బిలోకి కాపీ అవుతుంది. ద వాల్యూ విల్ బి కాపీడ్. బట్ వెనెవర్ దిస్ ఈజ్ అన్ అరే వేరియబుల్, ఏ అరే వేరియబుల్ అనుకుందాము, ఎక్స్ కూడా అరే వేరియబుల్ అనుకుందాము. వెనెవర్ పాసింగ్ అన్ అరే వేరియబుల్ యాజ్ ఎ ఆర్గ్యుమెంట్, so the address of the array will be copied to the function definition. అంటే ఎక్స్ అడ్రస్ ఏదైతుందో ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉన్న అడ్రస్, ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ ఏలోకి కాపీ అయిపోతుంది. whenever you are passing arrays to the function, x address will be copied to a. That means it is an x variable ఉన్న array elements. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈజ్ అన్ యాక్చువల్ ఆర్గ్యుమెంట్. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్లో అరే వేరియబుల్ నేమ్ ఏంది ఎక్స్. నెక్స్ట్ అదర్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో అరే వేరియబుల్ నేమ్ ఏంది ఏ. సో వెనెవర్ పాసింగ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎక్స్ టు ద ఫంక్షన్, ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ యొక్క అడ్రస్ ఏలోకి కాపీ అయిపోతుంది. అంటే అడ్రస్ కాపీ అయిపోతుందంటే సపరేట్ మెమొరీ లొకేషన్ క్రియేట్ కాదు. ఈ లొకేషన్కే అనదర్ నేమ్ ఏ అని నేమ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ యూ కెన్ సే దట్ అలియాస్ క్రియేట్ అవుతుంది. అంటే సేమ్ మెమొరీ లొకేషన్కి మెయిన్ ఫంక్షన్లోనో ఎక్స్ అంటున్నాము, ఇదే ఫంక్షన్ లొకేషన్కి అనదర్ ఫంక్షన్లోనేమో దాన్ని వేరియబుల్ ఏ అంటున్నాము. అడ్రస్ కాపీ అవుతుంది. So whenever the address is copied, the changes made in the function definition also changed in the main function. సో ఎక్స్ వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్కి, అంటే ఏ అనే వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్కి మనం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో చేంజెస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మెయిన్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ వేరియబుల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ వెన్ యూ ఆర్ పాసింగ్ ద అరేస్ టు ద ఫంక్షన్. సో చూడండి, అరేస్ కెన్ బి పాస్డ్ టు ద ఫంక్షన్స్ యాజ్ ఎ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ మనము, వెన్ ఎవర్ దిస్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ కాలింగ్ స్టేట్మెంట్. సో హియర్ let's see square, defined a square function definition. This is a function prototype. So what it does, the square function does not return any value, so return type is void, function name is square. It will take the one array variable and one normal variable. So whenever passing array variable, we have to give this square brackets. It will treat that there is an array variable. ఒక array variable ఉన్నట్టుగా ట్రీట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ int. నెక్స్ట్ declared an integer array variable n comma I comma normal variable declare చేశాను. I asked the size of the array. So enter the size of the array. ఎన్ వాల్యూ ఎంతో మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎన్ వాల్యూ 2 అయితే 2 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని, ఎన్ వాల్యూ 4 అయితే 4 వాల్యూస్, ఎన్ వాల్యూ 10 అయితే 10 వాల్యూస్ ఎంటర్ చేయమని అడుగుతున్నాం. ప్రింట్ ఎఫ్ ఎంటర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ అన్ అరే. నెక్స్ట్ వీఆర్ రీడింగ్ బై యూజింగ్ ద ఫర్ లూప్, వీఆర్ రీడింగ్ అన్ అరే. ఆల్రెడీ డిస్కషన్ చేసాము. అరే వేరియబుల్ రీడ్ చేయాలంటే ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్స్ కాదు, ఇది అరే వేరియబుల్ కనుక ఏ ఆఫ్ 0 ప్లేస్లోకి ఒక వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ 1 ప్లేస్లోకి ఒక వాల్యూ, ఏ ఆఫ్ 2 ప్లేస్లోకి ఒక వాల్యూ రీడ్ చేస్తుంది. సో రీడ్ చేసిన తర్వాత స్క్వేర్ ఆఫ్ అండ్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ హియర్? ఫంక్షన్ నేమ్ స్క్వేర్. సో వాట్ ఈస్ ద సో ఈ స్క్వేర్ ఫంక్షన్లో ఫస్ట్ ఏముంటుంది? అరే వేరియబుల్. ఏ ఈజ్ అరే వేరియబుల్. సో జనరల్గా ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అన్ అరే వేరియబుల్, వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద జస్ట్ లైక్ అరే వేరియబుల్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. డోంట్ గివ్ లైక్ బై యూజింగ్ దిస్ వన్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ లాగా ఇవ్వకూడదు, ఓన్లీ నార్మల్ వేరియబుల్స్ లాగానే పాస్ చేస్తాము. వెన్ ఎవర్ పాస్ దిస్ అరే వేరియబుల్ ఏ, సో దట్ విల్ బి కాపీడ్ టు ద ఇయర్. సో ఇయర్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఏ అనే ఒక మెమొరీ లొకేషన్ క్రియేట్ అయింది. దీనిలోకి వాల్యూస్ 5, 4, 3, 2 ఉన్నాయి అనుకుందాం.
సో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏమైంది, సో ద ఏ విల్ బి స్క్వేర్ ఫంక్షన్ కాల్ అయింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమైంది, ఏ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ ఈస్ కాపీడ్ టు ద ఎక్స్. సో అడ్రస్ ఆఫ్ ఏ కాపీడ్ టు ద ఎక్స్ మీన్స్ ద సేమ్ అడ్రస్ ఈజ్ ఆల్సో నేమ్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్. ఇదే లొకేషన్ నేమ్కి ఏమైనా నేమ్ ఇచ్చింది ఎక్స్. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఈ లొకేషన్కి నేమ్ ఏంటి, ఏ. ఈ స్క్వేర్ ఫంక్షన్లో సేమ్ లొకేషన్ నేమ్ ఏంటి, ఎక్స్. నెక్స్ట్ ఎన్. హియర్ వీఆర్ చేంజింగ్ ద అరే వాల్యూస్. ఇంటిజర్ ఐ, x for I is equal to 0, I less than n, I plus plus. X of I is equal to x of I into x of I. What is the x of I? I value 0, x of 0. X of 0 means this one. ఎంత ఉంది, 5 ఉంది. 5 into 5, 25. 25 మళ్ళీ ఎక్కడ సోజ్ చేసిన, సేమ్ x of 0. ఈ ప్లేస్లో ఇప్పుడు మనం 25 అన్నాం. నెక్స్ట్ ఈ ప్లేస్లో 16, ఈ ప్లేస్లో 9, ఈ ప్లేస్లో 4. సో వీఆర్ నాట్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ, వాడ్ వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేము. ఇక్కడ చేస్తున్నామా, స్క్వేర్ వాల్యూ రిటర్న్ చేస్తాం. సో ద ఫంక్షన్ డస్ నాట్ రిటర్న్ ఎనీ వాల్యూ, జస్ట్ ఇట్ విల్ modify the values. So after completion of the square matrix, whenever we print the array variable a, so 25, 16, 9, 4 will be displayed. Because whenever we modify the array values in the calling function, automatically the values in the called function also be changed. అంటే అరే వేరియబుల్లో ఇక్కడ వాల్యూస్ చేంజ్ అవుతాయి, ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. బికాజ్ వీఆర్ సెండింగ్ ద అడ్రస్. సో మీరు చూడండి, బాగా గుర్తుంచుకోండి, ఒక పర్సన్కి నువ్వు ఒక అమౌంట్ ఇవ్వాలి. సో యూ కెన్ మేక్ ఒక పేపర్ ఇవ్వాలి. we have to give one paper. So we can give in two ways. నీ దగ్గర ఒక కాపీ ఇస్తాం, అతనికి జిరాక్స్ తీసి అతనికి ఇస్తాం. అతను ఆ పేపర్లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేసినా నీ దగ్గర ఉన్న పేపర్లో ఎలాంటి మార్పులు రావు. దట్ ఈస్ ద గివింగ్ బై వాల్యూ. నెక్స్ట్ అరే పాస్ చేస్తున్నాం. అర్థమైంది, అడ్రస్ ఇస్తున్నాం. వెన్ ఆర్ పాసింగ్ ద అరే, ఇట్ విల్ పాసింగ్ అడ్రస్. ఇట్ ఈస్ కాపింగ్ ద అడ్రస్. వెన్ యూఆర్ కాపింగ్ ద అడ్రస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేపర్ ఇస్తున్నాం, ఆయన పేపర్ ఇవ్వాలి. పేపర్ ఇవ్వడానికి బదులు మనం కాపీ ఇవ్వడానికి బదులు ఏం చేసినాం, అక్కడ ఉన్న సేమ్ కాపీ అదే పేపర్ని ఆయనకి ఇచ్చేసినాం. ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తాడు అంటే సేమ్ పేపర్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం, అతను యూజ్ చేస్తుండు. ఆ పేపర్ మీద ఆయన రాసిండు, ఆటోమేటిక్గా దోస్ చేంజెస్ ఆల్సో బి ఎఫెక్టెడ్ టు అస్. ఆ పేపర్ మీద అతను ఏమైనా ఆ చేంజెస్ మనకు కూడా కనిపిస్తాయి. సో that means when you are passing arrays to the function, if there is any changes made in the function definition, those changes also reflected in the calling function. Okay, now let's see again that matter what we are written here. When entire array is passed to the function, the address of the array is passed and not the copy of the complete array. Copy laga kaakunda address send avutundi. So when a function is called with the name of the array as the argument, name array తో కాల్ చేసినప్పుడు address to the first element in the array is hand over to the function definition. So that implies that during its execution, the function has the ability to modify the contents of the array that is specified as a function argument. అంటే ఇక్కడ whenever we're passing an array, as a argument, the address of first location అంటే ఏ అనేప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 0, 1, 2, 3 ఉంటుంది కదా. A0, A1, A2, A0 యొక్క అడ్రస్ కాపీ అయిపోతుంది. వెన్ యూఆర్ పాసింగ్ ద అడ్రస్ మీన్స్ దట్ సింపుల్లీ హ్యాండ్ ఓవరింగ్ ద అడ్రస్. దిస్ వన్ అడ్రస్ ఇచ్చేసినట్టు మొత్తం ఆయనకి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసినట్టు అవుతుంది. సో సేమ్ లొకేషన్కి ఈ ఎక్స్ అనే నేమ్ కూడా యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ పాసింగ్. దిస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద పాసింగ్ అరే టు ద ఫంక్షన్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ హియర్? చూడండి సార్, ఇప్పటి వరకు చిన్న 2 కాన్సెప్ట్స్. కాలింగ్, దిస్ ఈజ్ అ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్క్వేర్ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాము. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అ కాల్డ్ ఫంక్షన్. మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ అ కాలింగ్ ఫంక్షన్. దిస్ ఇస్ ద కాల్డ్ ఫంక్షన్. ఓకే, కాలింగ్ ఫంక్షన్ నుంచి కాల్డ్ ఫంక్షన్కి పారామీటర్స్ పాస్ చేసినప్పుడు కాల్డ్ ఫంక్షన్లో చేంజెస్ చేస్తే కాలింగ్ ఫంక్షన్లో ఎఫెక్ట్ జరగవు. And you're passing single array.
single variable. But when you're passing the arrays, if there is any changes made to the called function, any changes made to the variable in the called function, those changes also affect in the calling function. That is one bit difference. Another one is, see, whenever you want to return a value, the function can return only single value. It cannot return an array value. సో జనరల్గా సార్ ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఇంటీజర్ వాల్యూని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒక అరే వేరియబుల్ని ఇన్పుట్గా తీసుకుంటుందిగా. సిమిలర్గా కెన్ యూ రిటర్న్ అన్ అరే వేరియబుల్? అవుట్పుట్లో కూడా అరే వేరియబుల్ ఉండొచ్చా? రిటర్న్ టైప్లో అరే వేరియబుల్ ఉండొచ్చా? దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ ఆఫ్ లైక్ దట్. ఏ ఫంక్షన్ కెన్ రిటర్న్ ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ. సార్ మరి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ రిటర్న్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లైక్ దిట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద అరేస్ కాన్సెప్ట్. సో మనకు జనరల్గా రిటర్న్ చేయడం అంటే ఎఫెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ దిస్, అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అంటే దాని యొక్క అవుట్పుట్ అనేది, దాని యొక్క రిజల్ట్ అనేది కాలింగ్ ఫంక్షన్లోకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ మనం వెళ్ళింది కదా, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాము, ఇక్కడ ప్రతి అరేలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాల్యూని స్క్వేర్ చేస్తున్నాము. ఆటోమేటిక్గా కాలింగ్ ఫంక్షన్లో డిస్ప్లే చేసి ఆ స్క్వేర్సే డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద పాసింగ్ అరేస్ టు ద ఎలిమెంట్స్. సో సమ్ టైమ్స్ అప్పుడప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతూ ఉంటారు సార్. నెక్స్ట్, స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ మీన్స్, సో ఇక్కడ సి దీస్ ఆర్ ద 3 functions. Here I have the variable x is there, I have the variable y is there, I have the variable z is there. Okay, life of the scope of the variable defines time and how long a variable can be accessed. అంటే x అనే వేరియబుల్, దిస్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఎగ్జిక్యూషన్, దీని యొక్క లైఫ్ ఎంతవరకు ఉంటుంది. సో మన ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, just 1 minute. So this is our program. Our program contains 4 functions, x, y, z, some p. దీంట్లో a అనే వేరియబుల్ ఉంది, ఇక్కడ b వేరియబుల్ ఉంది, c వేరియబుల్ ఉంది, ఇక్కడ d వేరియబుల్ ఉంది. సో కెన్ యూ యూజ్ ద a వేరియబుల్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ y? Can you use the b variable in the function p? So that will define the scope of the variable. అంటే ఏ అనే వేరియబుల్ యొక్క లైఫ్ ఎక్కడ వరకు, దిస్ ద టోటల్ ప్రోగ్రామ్. ఏ వేరియబుల్ యొక్క లైఫ్ ఎక్స్ వరకైనా, వై వరకైనా, జెడ్ వరకు, పి వరకు, లేదా టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది డిఫైన్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్. సో జనరల్గా ద స్కోప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ మే బి గ్లోబల్ ఆర్ లోకల్. So first we'll discuss about the local variables discussion. So local variable means a variable defined in a particular block is local to that function. A variable declared inside of a function are called local variables. అంటే ఏ వేరియబుల్ని ఎక్కడ డిక్లేర్ చేశాను, ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్లో డిఫైన్ చేశాను. ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్లో ఇంటీజర్ ఏ అని డిక్లేర్ చేశాను. నౌ ఏ ఈజ్ లోకల్ టు ఎక్స్, బి ఈజ్ లోకల్ టు వై, C is local to Z, D is local to P. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ని వై వేరియబుల్లో డిక్లేర్ చేయకుండా నేను యూజ్ చేసి అనుకోండి, ఆటోమేటికల్లీ దెర్ ఈజ్ ఏ ఎర్రర్. సో ఖచ్చితంగా నేను ఏ అనే వేరియబుల్ని ఎక్స్ ఫంక్షన్లో డిక్లేర్ చేశాను కదా సార్, డైరెక్ట్ ఏ వేరియబుల్ని వైలో యూజ్ చేస్తారంటే ఛాన్స్ ఉండదు. దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ గివ్స్ ఎర్రర్. సో అనదర్ రీజన్, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏ ఉంది, again I use the variable declared in the function definition, another function. ఇక్కడ x అనే వేరే ఫంక్షన్, ఇది y అనే ఫంక్షన్. సో a అనే వేరియబుల్ని x ఫంక్షన్లో డిఫైన్ చేశాను, y ఫంక్షన్లో డిఫైన్ చేశాను. ది బోత్ ఆర్ ద డిఫరెంట్, దే ఆర్ నాట్ సేమ్. నేమ్స్ సేమే ఉండొచ్చు, ఇది ఏ అని అంటున్నాం, ఇది అని అంటున్నాం, బట్ ఏ యొక్క లైఫ్ ఇక్కడ వరకు, దీని లైఫ్ ఇక్కడ వరకు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది 1 ఫ్యామిలీ, y ఈజ్ అనదర్ ఫ్యామిలీ. ఈ ఫ్యామిలీలో సేమ్ నేమ్తో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్యామిలీలో ఒక పాపకు ఏ అని నేమ్ ఇచ్చాడు, ఎనదర్ ఫ్యామిలీలో అదే వాళ్ళ బాబు ఎనదర్ బాబుకు ఏ అని నేమ్ ఇచ్చింది, ఇవ్వచ్చు కదా ఛాన్స్. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఇస్ దేర్. సో లైక్ దట్ ద సేమ్ నేమ్స్ కెన్ బి యూజ్డ్. ఇయర్ దిస్ ఏ ఈజ్ లోకల్ టు దిస్ వై, దిస్ ఏ ఈజ్ లోకల్ టు దిస్ ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ లోకల్ వేరియబుల్స్. సో ద లైఫ్ ఆఫ్ దిస్ లోకల్ వేరియబుల్ ఇస్ అప్ టు దిస్ ఫంక్షన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డిక్లేర్డ్.
సో ఏ అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో యాక్సెస్ చేయలేము. దట్ ఈస్ ద లోకల్ వేరియబుల్. Simple. The variable declared inside of the function definition are called as the local variables. The local variables can be accessed within that function in which it is declared. Okay. The life of that local variable up to the ఓన్లీ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ వేర్ యూఆర్ డిక్లేర్డ్. ఇక్కడ ఎక్స్ డిక్లేర్ చేసిన ఎంతవరకే పరిమితము. ఇక్కడ ఎనదర్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఈ ఎక్స్ వేరియబుల్కి ఇక్కడ నో లైఫ్. ఇక్కడ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ఎనదర్ వేరియబుల్ మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తుంటే చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇది దిస్ ఈజ్ సపరేట్, దిస్ ఈజ్ సపరేట్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. సో సమ్ టైమ్స్ దిస్ ఈజ్ మై ప్రోగ్రామ్, యూ హ్యావ్ ద టూ ఫంక్షన్స్, సేమ్ ఎక్స్ అండ్ వై టూ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాను, ఇక్కడ బి వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాను. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎనదర్ వేరియబుల్ సి, దిట్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఇయర్ అండ్ ఇయర్. సి అనే వేరియబుల్ని టూ ఫంక్షన్స్ డెఫినేషన్స్లో యూజ్ చేయాలి. సో ఎట్ దట్ టైమ్ దే ఆర్ డిక్లేర్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ కంటే ముందే డిఫైన్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. సో దోస్ ఆర్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. సో దీస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే ఇక్కడ నేను సి ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఎక్స్ అండ్ ఆల్సో వై. సి అనేది ఎక్స్ ఫంక్షన్ సంబంధించింది, వై సంబంధించింది. సో దిస్ సి కెన్ బి యూజ్ ఇన్ ద ఆల్ ద ఫంక్షన్స్. అంటే మన ప్రోగ్రామ్లో ఉన్నటువంటి ఎన్ని ఫంక్షన్స్ అయితే అన్ని ఫంక్షన్స్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్. సో సింపుల్, ద వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్. ద వేరియబుల్స్ డిక్లేర్డ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద ఫంక్షన్, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్స్. సో ఇక్కడ మాత్రమే యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాను. ఓన్లీ ఈ ఫంక్షన్లో యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ని ఇక్కడ, ఓన్లీ ఈ ఫంక్షన్లో డిక్లేర్ చేస్తే ఇక్కడ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండిట్లో కూడా నాకు ఒక వేరియబుల్ యూజ్ కావాలి అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఈ రెండిట్లో ఇంకో వేరియబుల్ యూజ్ అవుతుంది అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. సో దియర్ సి కామా డి ఆర్ ద గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. The variables declared outside of all the function definitions are called global variables. So these global variables can be accessed in all the functions. ఇక్కడ ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫంక్షన్స్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్స్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, వైలో యాక్సెస్ చేయొచ్చు, జెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, సింపుల్గా ఎప్పుడు మనము గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ కావాలి, ఎప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తాము, whenever you want to modify whenever the functions, more than one functions try to access the same variable and same can be modified by the different functions. At that time those are declared as a global variables. The lifetime of the global variables to entire program. This is the scope of the variables. Okay, so this is the today's topic. The next class will go for the two types of functions. One is the inline functions, one is the recursive functions. Okay students.